invitees from different parts of the world and also our national delegates. We are now starting our initial program of the 13th International Photography Conference. I would like to invite our anchor, Dr. Korodi Ganguly, Professor and Head of the Department of Biomedical Engineering, GIS College of Engineering, to start and conduct the program. Dr. Ganguly, please. Very good evening, all distinguished dignitaries, honorable guests, and respected audience present here. I, Dr. Korodi Ganguly, on behalf of the organizing committee, welcome you all to this 13th International Photographic Conference organized by Photographic Association of Dum Dum in association with Birla Industrial and Technological Museum, a unit of National Council of Science Museum, Ministry of Culture, Government of India. I take immense pleasure in serving as the coordinator and anchor for today's program, that is initiation and inauguration of the 13th International Photographic Conference. We stand here today amazed the stalwarts of photography across the globe. We commence today's proceedings by inviting Sri Rothin Chakraborty for color slideshow titled Ballad of Silk Route. Mr. Rothin Chakraborty is an eminent photo artist who loves traveling, trekking extensively, and documents his journeys, transforms experiences into narratives. He is having many national and international journal publications. Even Mr. Rothin Chakraborty has authored 5 books on his travel experiences. He is a man with national and international repute. Please welcome Mr. Rothin Chakraborty. Please, sir. Good evening. First of all, let me acknowledge my deep gratitude to my beloved organization, Photographic Association of Dum Dum, and Birla Industrial and Technological Museum for giving me the precious scope to show my thrives on Silk Route. I am not so affluent in English. That's why I will convey my speech in Bengali. Sometimes I will convey my admission in both. আমি শুরু করছি আমার স্লাইডস।
some original letter. নমস্কার, আমি সিল্ক রুটের উপর ছবি দেখাবো। সিল্ক রুট আপনি প্রথম থেকে ঠিক আছে, ঠিক আছে, পলাশ, ঠিক আছে। সিল্ক রুটের উপর আমি ছবি দেখাবো। সিল্ক রুট এর দুটো পার্ট আছে। একটা পার্ট হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক, সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ সিল্ক রুট, কীভাবে ডিফারেন্ট কালচার, হাউ ডিফারেন্ট কালচার of the adjoining countries accumulated and enriched the other concerned countries, সেগুলো আছে। আর কী করে সিল্ক রুটের নামকরণ হয়েছিল, কীভাবে বিভিন্ন অভিযান, বিভিন্ন গ্রেট এক্সপেডিশনস যেসব হয়েছিল সেগুলো আছে, এবং বিভিন্ন জায়গার সংস্কৃতি, কনসার্ন দেশগুলির যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিগুলি কীভাবে আদান প্রদান হয়েছিল সেগুলো একটা পার্ট আছে। সেটা বলবার অবকাশ সেখানে নেই। এখানে আমি শুধু সিল্ক রুট যে শহরগুলির উপর দিকে গেছে, যে দেশগুলির উপর দিকে গেছে, সেগুলি সম্পর্কে আমি কিছু বলবো। এই হচ্ছে ইউরোসির এখানে বেজিং বা পেইচিং যেটাকে বলে, আর সাংহাই, দুটোই খুব এমিনেন্ট সিটি। এই দুটো থেকে পথ এসে একটা সময় মিশেছিল চ্যাংয়ান। এই চ্যাংয়ান, ইট ওয়াজ দ্য ওল্ডেস্ট ক্যাপিটাল অফ চায়না। চায়নার প্রথম সেই সময় রাজধানী ছিল চ্যাংয়ান। চ্যাংয়ানে এখান থেকেই সিল্ক রুটের যাত্রাপথ শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে আস্তে আস্তে এসে জিয়াগন, এটা এখন নাম জিনিং, এইখান থেকে শুরু হওয়ার পরেই এসে পড়ে পৃথিবীর যে সেকেন্ড লার্জেস্ট ডেজার্ট, তাকলামাকান ডেজার্ট। এটা খুবই দুর্ধর্ষ ডেজার্ট, প্রচুর লোক মারা গেছে এই পথে অভিযান করতে গিয়ে। যাই হোক, এই পথটা এসে পড়ছি এখান থেকে আসার পর এই দিক দিয়ে তাকলামাকান ডেজার্টের মাঝখান দিয়ে কোনো কেউ যাতায়াত করতো না। ব্যাপারীরা যারা যাতায়াত করতো এদিক থেকে আসতো তুরপান, একটা খুব বড় সিটি, কুচা হয়ে কাশগড় ইজ দ্য নিউক্লিয়াস অফ সিল্ক রুট। সারা যে সিল্ক রুট, যেটা ফ্রম এই চ্যাংয়ান থেকে এটা চলে গেছে রোম পর্যন্ত, 7,000 কিলোমিটার, মানে 2,500 বছর, অ্যাবাউট 25,000 ইয়ার্স এগো 7,000 কিলোমিটার ছিল, 7,000 কিলোমিটার এর পথ ছিল ফ্রম চ্যাংয়ান টু রোম। তা সেই পথের সবচেয়ে একেবারে পুরো নিউক্লিয়াস ছিল এই কাশগড়, একবার সেন্টার পয়েন্ট। এখান থেকেই সব চারদিকে বিভিন্ন পথগুলো এসে মিশেছিল। তো যাই হোক, এবার প্রথমে আমি যে ছবিগুলো দেখাবো, যে জিয়াং থেকে শুরু করে তুরপান, কুচা হয়ে কাশগড়ে আসবো, উত্তরের পথ, দক্ষিণের পথ এদিক থেকে হোতান হয়ে আসবো কাশগড়। আপাতত এই একদম পর্যন্ত আসুক, তারপর কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান হয়ে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাবো, সেটা পরে যখন ম্যাপ আসবে পরে দেখবো। আপাতত আমরা এই কাশগড় এসে পৌঁছচ্ছি, এখানটা এসে পৌঁছবো। এর যে জিয়াং, যে জায়গা থেকে তাকলামাকানের ওপর এবং দক্ষিণ দিকে পথ চলে গেছে, এই তাকলামাকান ডেজার্ট কতটা, প্রচুর লোক এখানে মারা গেছে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় হচ্ছে সেন্ট হেডেন, পৃথিবীর একজন বিখ্যাত এক্সপ্লোরার,
তিনি এখানটাতে 17 জন নিয়ে এক্সপিডিশন করছেন, 15 জন মারা গেছিল, 2 জন কোনোভাবে বেঁচে ছিলেন, তার ভিতরে একজনকে জুতোই করে নিয়ে এসে জল নিয়ে এসে খাইয়ে বাঁচিয়েছিলেন। এরকম ব্যাপার। সে হচ্ছে তুরপান। আমরা যেটা ফার্স্টে উত্তর দিকে যে পথ দেখলাম, নর্থের দিকে তুরপান। তুরপান খুব পুরনো একটা শহর, 2500 বছর আগের শহর। এখানে যেটা বলছিলাম যে এই পথ দিয়ে শুধু যে এক্সপিডিশন হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এমনকি মানুষের বেচা কেনাও হয়েছে। তার থেকে বড় কথা, সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়েছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি 2500 বছর গেছিল যে এখানে তুরপানে ছিল। তুরপান এরকম ঘর ছিল। এটা হচ্ছে অভিজাতদের, রাস্তার একদিকে অভিজাতদের 2500 বছর আগে একটা সিটি যে ছিল তার রেমেন্টস এখানকার পড়ে আছে, এবং আরেকদিকে ছিল যাদের এই হচ্ছে নিচে এখনো পর্যন্ত এগুলি 2500 বছর আগে তৈরি হচ্ছে নিচু সিটি। তুরপান হচ্ছে একটা, তুরপান সম্পর্কে বলার ব্যাপার যে চায়নার তো বটেই, পৃথিবীর খুব হটেস্ট জায়গাগুলির ভিতরে একটা হচ্ছে তুরপান। ড্রাইয়েস্ট জায়গা, প্রচণ্ড ড্রাই, কোনো বৃষ্টিপাত হয় না, এখানে বৃষ্টি হয়ই না বলতে গেলে, সেরকম একটা জায়গা তুরপান। সেইখানেও এরকম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল একটা সময়। এটা হচ্ছে এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, তুরপানে আঙুর ক্ষেত দেখবার এমন কিছু নয়, কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে জায়গায় কোনো বৃষ্টি হয় না, যেখানে খুব গরম, যেখানে ড্রাইটা খুব কাজে লাগে, কিন্তু যেখানে কোনো বৃষ্টি হয় না সেখানে কি করে এই আঙুর ক্ষেতের চাষ হয়। এবং তুরপানের আঙুর হচ্ছে পৃথিবীর সেরা আঙুরের একটা, এবং যার জন্য এই আঙুর দিয়ে পৃথিবীর সেরা মদগুলি ওয়াইন তৈরি করা হয়। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। একটা কারেন্ট সিস্টেম বলে টিয়েনশান যে পিক আছে, পর্বত আছে, সেখান থেকে যে বরফগুলিকে মাটির নিচে চালান করা হয়, সেখানে স্টোরেজ করা হয়, করে বেশ কয়েকটা টায়ারে আস্তে 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 সেগুলিকে মাটির নিচ দিয়ে নিয়ে আসা হয় যাতে গরম থাকে। থাকতে থাকতে নিয়ে এসে একবার তুরপানে নিয়ে আসা হয়, সেখান থেকে জল দিয়ে এখানে কারেন্ট সিস্টেম করা হয়। এটা করতে গিয়ে অনেক লোক মারা গেছে। এই হচ্ছে ড্রাই বলি, আঙুরগুলিকে ভেতরে রেখে দেওয়া হয়, ঘরের ভেতরে রেখে দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে ড্রাই হাওয়া একদিক থেকে যাবে, আঙুরগুলিকে শুকাবে, শুকিয়ে অন্য দিক থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ওদের প্রিমিটিভ সিস্টেম টু কনভার্ট করবার জন্য এরকমভাবে করা হয়। এই যেটা বলছিলাম যে এত ড্রাই যে মাটি এরকম হয়ে গেছে, পুরো এরকম মাটি হয়ে আছে। এইখানে ল্যান্ড অফ 1000 বুদ্ধাস, এখানে বুদ্ধদেবের যা ডিসিপলস ছিল তারা বিশাল একটা করেছিল, এবং সেখানে 1000 বুদ্ধাসের জায়গা বলা হয় এটাকে, এই জায়গাটাকে। এখান থেকে আমরা যাচ্ছি, দুটো সিটির কথা বলেছি নর্থের দিকে, একটা হচ্ছে তুরপান, একটা হচ্ছে কুচার দিকে যাচ্ছি। সেই ডেজার্ট, টাকলামাকান ডেজার্টটাই একটু অন্যরকম হয়ে গেছে, সেখান থেকে যাচ্ছি। কিন্তু কুচায় আমাদের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। চায়নাতে এমনিতেই আমরা প্রত্যেকটা দিন আমাদের যাচ্ছাড়া এভাবে চেকিং করা হচ্ছে, 8 বার 7 বার তো চেকিং করা হচ্ছে, এবং চেকিং মানে এমনি চেকিং না, সব ব্যাগ খুলে ফেলে দিতে হতো, সেভাবে ওরা চেকিং করতো। কুচাতে এক্সট্রিম চেকিং হচ্ছে, সেটার কারণটা আমরা পরে বুঝলাম। ডেজার্টের ভেতরে এরকম কিছু গাছ হয়ে আছে। কুচাতে গিয়ে আমরা বুঝলাম যে কেন এত হচ্ছে। একবার পুলিশ দেখুন সামনে পেছনে আছে, এই যে এই ঘরগুলি সবই উইগুর মুসলিমদের, সব বন্ধ, এবং তাদের পুরো আলাদা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য পুলিশ সবসময় আমরা এখানে ঢুকেছি বলে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের চেকিং করছে এবং ইনসিস্ট করছে যাতে আমরা ওই জায়গা থেকে চলে আসি। শেষ পর্যন্ত আমরা চলেই আসলাম। এই হচ্ছে কুচা থেকে আমরা এসে পৌঁছলাম কাশগার, যেটা বলছিলাম যে কাশগার যেটা নিউক্লিয়াস অফ সিল্ক রুট। এখানে খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হোটেলে আমাদের রাখা হয়েছিল, সেই হোটেলের নাম হচ্ছে চায়না পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেল, এবং সেখানে মানে যারা অতিথি হিসেবে গেছে তারা হচ্ছে ভারতীয়। এটা খুব মজার ব্যাপার। এবার নিচের পথ, আমরা ওপরের পথটা এর আগে দেখেছি, ওপরের পথ দিয়ে, এবার দক্ষিণ দিকের পথ দিয়ে আসছি। এখানেও টাকলামাকান ডেজার্ট, সেখান দিয়ে এসে আমরা এসে পৌঁছেছি হোতান। মরুঝড় হচ্ছে,
এখানে মরুঝড়ের ছবি। মাঝে পড়বে একটা খুব সুন্দর রেওয়ান টেম্পল রুইন্স, সেখানে বুদ্ধিস্ট টেম্পল রুইন্স আছে অনেক বছর। এখানে একটা প্রচুর ছবি আছে, সব জায়গায় ছবি, আমি জাস্ট একটা দুটো করে প্রত্যেক জায়গায় ছবি নিয়েছি। এটা হচ্ছে রেওয়ান বুদ্ধিস্ট টেম্পল, এবং টাকলামাকান পেরিয়ে আমরা আসবো হোতান, নিচের দিকে যে পথটা, সেই হোতানে আসছি। এই হচ্ছে হোতান। হোতান খুব বড় শহর, চায়নার প্রত্যেকটা শহরই খুব ভালো এবং খুব পরিচ্ছন্ন। হোতানের সিগনেচার হচ্ছে এই স্ট্যাচুটা। এই স্ট্যাচুটির যে মসজিদের সাথে যিনি আছেন, তিনি হচ্ছেন উইগুর মুসলিমদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। উনি মসজিদের সাথে এগ্রিমেন্ট করেছিলেন বলে একে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে খুব সম্মান করা, যদিও উইগুরদের কাছে উনি খুব হেল্প হয়ে আছেন। এখান থেকে চলে আসলাম আমরা একেবারে কাশগড়, যেটা বারবার বলছি, কাশগড় হচ্ছে পুরো 7,000 কিলোমিটার বিস্তৃত যে সিল্ক রুট আছে, সেই সিল্ক রুটের নিউক্লিয়াস বা মেন হার্ট হচ্ছে কাশগড় প্রচুর বড় শহর, প্রথম থেকেই খুব ব্যবসায়িক বৃদ্ধি ছিল। এখন কাশগড় দিনে দিনে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে পুরনো কাশগড়টাকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে, ভেঙে ফেলে আস্তে আস্তে নতুন সাজানো গোছানো কাশগড় তৈরি করা হচ্ছে। এই অ্যানশিয়েন্ট সিটি অফ কাশগড়, এটাকে পুরো ভেঙে ফেলে ঠিক ওই রকম ভাবে একখানা করা হয়েছে। সবই আছে কিন্তু প্রাণ নেই, সাজানো গোছানো, প্রত্যেকটা জিনিস খুব সাজানো গোছানো, একটা শো উইন্ডো টাইপের করে দিয়েছে। এরকম বিভিন্ন স্ট্যাচু আছে। এই স্ট্যাচুতে দেখুন টুপিটা কিন্তু এই যে সেন্ট্রাল এশিয়ার টুপিটা হচ্ছে খুব আভিজাত্যের প্রতীক, এবং প্রত্যেককেই দেখেছি, যত দেশে গেছে সব দেশে দেখেছি টুপি পরে থাকে সবাই। আর গান আমরা দেখেছি কাশগড়ের ওখানে, ওরাও একবার পুরো লাইভ বসে ঘরের সামনে বসে গান গাইছে। রুটি, সেন্ট্রাল এশিয়ার আরেকটা জিনিস হচ্ছে রুটি। এটাও মানে খুব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম নাম, প্রায় একই ধরনের রুটি। কিরগিজস্তানে এটাকে লেপেস্কা বলে। সাপ, খাবার দোকানে এরকম ভাবে সাপ রেখে দেওয়া হয়েছে, সেই সাপ খাবার জন্য। কাশগড়ের এই মসজিদটাকে কালচারাল রেভলিউশনের সময় ভেঙে ফেলা হয়েছিল, আবার এটা করা হয়েছে কিছু বছর আগে। এইবার আমরা আবার ম্যাপটা চলে যাই, কাশগড় পোর্শন চলে গেল। আমরা এইখান থেকে শুরু করে তুরপান কুচা হয়ে কাশগড় এসেছিলাম, এখানে হোতান হয়ে কাশগড় এসেছি। কাশগড় থেকে যাত্রা হচ্ছে এদিকে কিরগিজস্তান, এদিকে উজবেকিস্তান, এদিকে তাজিকিস্তান। এই পথটা থেকে গিয়ে আস্তে আস্তে আজারবাইজান থেকে জর্জিয়া থেকে ইউক্রেন, এখানে ব্ল্যাক সি, একদিকে জর্জিয়া, এদিকে ব্ল্যাক সি হয়ে ইস্তাম্বুল। এর পরের প্রশ্নে এই দিকটাতে যাওয়া হয়নি, এদিকে ছবি নেই। তো আমরা এবার চায়না থেকে আমরা যাব কিরগিজস্তানে, কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে যে মানে ঠিক এইখান থেকে শুরু করে যে একবার স্ট্রেট ওয়েতে ইটালি রোমে এসছে রাস্তা, তা কিন্তু নয়। এতে বিভিন্ন দেশ, সংলগ্ন বিভিন্ন দেশগুলি বিভিন্ন এরকম ভাবে, সিরিয়া, ইরাক, বিভিন্ন জায়গা থেকে গেছে। ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান থেকে, তখন ভারতবর্ষ ছিল, তখন এইখান থেকে একটা পথ গেছিল, সেই পথটা গিয়ে এখানে এসেছিল, সেটা পরে দেখবো। কিন্তু চায়নার নিচে এখানে তিব্বত আছে, এই টিবেট থেকেও পথ কাজাকিস্তানে গেছে। সেই পথটা হচ্ছে এই যে দেখুন, টিবেটের লাসা,
লাসা থেকে আস্তে আস্তে সিগারসে, সিগারসে মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্প থেকে এর মাউন্ট কৈলাস বা মানস সরোবর, মানস সরোবর থেকে গিয়ে কাশগড় মিশছে। সেই পথটাও আমরা একটুখানি দেখে নিই। এই হচ্ছে লাসা, লাসা লাসা স্টেশন। এটা লাসা স্টেশন আসতে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে হাইয়েস্ট রেল স্টেশন, যেটা 16,500 ফিট, সেটা পার হয়ে আসতে হয়। এ হচ্ছে লাসা শহরের ব্যাপার। লাসা দেখেছি আমি 30 বছর আগে গেছিলাম, 30 বছর আগে থেকে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। এখন সব আকাশ সব হাইওয়ে লাসার রাস্তায়। সিল্ক রুটের যে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ছিল, প্রায় 5,000 ধরনের জিনিসপত্র ছিল, তার ভিতরে একটা ছিল কার্পেট। সিল্ককে কেন্দ্র করেই যেহেতু ব্যবসা, কিন্তু তার ভিতরে ছিল কার্পেট। লাসাতে একটা কার্পেট মার্কেট আছে। আর টিবেটিয়ানদের ভিতরে যে ব্যাপারটা, ওরা খুব আড্ডাবাজ, যেখানে সেখানে পরিচিত হোক না পরিচিত হোক, সবাই সবার সাথে আড্ডা মারতে খুব ভালোবাসে। তো সবচেয়ে মজার একটা জিনিস দেখলাম, এই জিনিসটা লাসায় যারা গেছে তাদের কারোর কাছে দেখিনি, হঠাৎই আমাদের ঢুকে পড়লাম একটা জায়গা দেখছি বেশ কয়েকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে। কি ব্যাপার দেখলাম যে আমাদের কফি হাউসের মতো বিশাল ঘর, সেখানে লাইন দিয়ে সবাই বসে চা খাচ্ছে। এখানে চা খাওয়ার সিস্টেমটা খুব ডাউন। একজন মানে সবাই বসে আছে, আড্ডাটাই মেন ব্যাপার। একজন ফ্লাক্সে করে করে দেখুন চা দিয়ে যাচ্ছে এবং কয়েকজন চা দিয়ে যাচ্ছে। যখনই আপনার কাপ শেষ হয়ে যাবে, ওরা চা ঢেলে দিয়ে যাবে। চা ঢেলে দিয়ে কাপ চা খেলেন না কেন তার কোনো হিসাব হবে না। চা ফাঁকা, কাপ ফাঁকা থাকলেই ওরা দিয়ে যাবে। এবং খাওয়া শেষে আপনার যখন হয়ে যাবে, তখন আপনি কাপ খেয়েছেন সেই বুঝে আপনি টাকা রেখে যাবেন। আপনি যদি টাকা না দিয়ে চলে যান, কেউ দেখবার নেই। এমনকি যদি অন্য কেউ টেবিলে টাকা রেখেছে, সেই টাকা তুলে নিয়েও চলে যান, কেউ দেখবার নেই। তবে ওরা এইসব ব্যাপার বোঝে না, ওরা খায়, খেয়ে এরকম বেশ দারুণ আড্ডা। একসাথে অন্তত 200 জন লোক বসে আড্ডা মারছে বিভিন্ন ঘরে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার দেখলাম। লাসার রাস্তা, লাসা সবচেয়ে যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের 3টে জিনিস এখানে আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে জোখাং মনস্ট্রি। এটা অতীশ দীপঙ্কর এখানটা একটা সময় এসেছিলেন। এটা খুব বিখ্যাত একটা মন্দির লাসার। এটাকেও কালচারাল রেভলিউশনের সময় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, 1959 সালে যখন দলাই লামা পালিয়ে আসছেন, তখন এখানটাতেই লাস্ট প্রতিরোধ হয়েছিল, চাইনিজ সোলজারদের সাথে লাস্ট প্রতিরোধ হয়েছিল টিবেটিয়ানদের এই জোখাং মনস্ট্রিতে। তার জন্য এখানের উপর খুব রাগ ছিল। এটাকে পরে ডিমোলিশ করে দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার এটাকে ঠিকঠাক করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে ওরা এইভাবে বসে প্রার্থনা করে। কোড়া মানে এনসার্কেল করা হয়, যে পুরো জোখাং মন্দিরটাকে যে এনসার্কেল করা হয় সেটাকে হচ্ছে কোড়া, টিবেটান হিসাবে কোড়া। সেটা প্রায় 2 কিলোমিটারের মতো হাঁটতে হয়। সবাই হাঁটছে, ওটাকে পরিক্রমা করছে। আর এই হচ্ছে পোতালা প্যালেস, দলাই লামার প্যালেস, যেটা শীতকালীন আবাস, পোতালা প্যালেস। এটাকেও কোড়া করা হয়, অর্থাৎ পরিক্রমা করা হয়। এ দেখুন সবাই পরিক্রমা করছে ঘিরে। এটাও 2 কিলোমিটারের মতো পথ। আমরা পরিক্রমা করে এসে এখানটা আসলাম। এরপর উঠে যেতে হবে। উঠে যাওয়ার পর এরপর থেকে কিন্তু আর ক্যামেরা অ্যালাউ করবে না, একদম পর্যন্ত উঠে যেতে হচ্ছে। পোতালা প্যালেস রাত্রিবেলায় আবার এর সৌন্দর্য অন্যরকম হয়।
রাত্রিবেলা সন্ধ্যের সময় কোথাও প্যালেস। এটা হচ্ছে দলাই লামার গ্রীষ্মকালীন আবাস, এটাকে বলে নরবলুঙ্কা। নরবলুঙ্কা 7th যে দলাই লামা, তিনি অসুস্থ ছিলেন। এখানটা একটা উষ্ণ কুণ্ড ছিল, সেই উষ্ণ কুণ্ডতে এখানে একটা উষ্ণ কুণ্ড ছিল, সেখানটায় স্নান করে দলাই লামা শুদ্ধ ভালো হয়ে গেছিলেন, যার জন্য তারপর থেকে প্রত্যেক দলাই লামার যে গ্রীষ্মকালীন আবাস সেটা হচ্ছে নরবলুঙ্কা। আমি ভাবছিলাম বোধহয় মেডিটেশন করবার জন্য কোনো মন্ত্র করছে, জিজ্ঞেস করলাম, ও শুনলাম বনি এমের গান শুনছিল। আচ্ছা, এইটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। এটা হচ্ছে তিব্বতীদের যে 4টে সেক্ট আছে, তার মধ্যে লেটেস্ট সেক্ট যেটা, সেটা হচ্ছে গেলুপ্পা। গেলুপ্পা যারা, তারা ডাইরেক্ট শিক্ষার উপর খুব জোর দেয়। ওদের শিক্ষার পদ্ধতিটা কেমন? যখন একজন বসে আছে সে হচ্ছে ছাত্র, আর যে দাঁড়িয়ে আছে সে হচ্ছে টিচার। সে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে, ছুড়ে দেওয়া মানে হাতে এরকম করে মেরে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে, সেটার উত্তর তাকে দিতে হবে, মেরে ছুড়ে দিতে হবে। এটা কেন করা হয়? যে এই একেবারে আমরা যখন মনস্ট্রিগুলোতে দিকে সবাই বসে 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 পড়ছে, পড়তে পড়তে কেউ ফাঁকিয়ে দিতে পারে, ঘুমাতে পারে, সেটা যাতে না করতে পারে, ডাইরেক্টলি ইনভলভ থাকতে পারে সাবজেক্টটার সাথে, সেই জন্য এইভাবে ওদের প্রশ্ন করা। গেলুপ্পা শিক্ষা পদ্ধতিটা এরকম। এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব অ্যাক্টিভ, খুব প্র্যাকটিক্যাল এবং খুব ভালো এফেক্টিভ একটা ওয়ে অফ লার্নিং। এখান থেকে আমরা বেরিয়ে গেলাম, এবার বেরিয়ে যাবো, বেরিয়ে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের পথে, যেটা আমরা বললাম যে একেবারে পুরো লাসা থেকে শুরু করে আমরা গিয়ে কাশগড় পৌঁছবো, এই এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের পথে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে এরকম বেশ কিছু টানেলগুলি খুব ওয়েল মেনটেন্ড, খুব লম্বা লম্বা টানেল। এরপর আমরা দেখতে পেলাম ফার্স্ট যে ইয়ারং সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র। ইয়ারং সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র যেটা মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি হয়ে এদিকে অনেকটা এসে আবার আমাদের ভারতবর্ষের ভেতর দিকে ঢুকে গেছে। এইখান থেকে পথ আস্তে আস্তে উঠে গেছে, উঠে উঠে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে আমরা একবার উপরটা উঠে যাবো। ওপরে উঠে দেখতে, ওপরে উঠে যাবো, ওপরে উঠে আমরা দেখতে পাবো ইয়ামদোক লেক। ইয়ামদোক লেক তিব্বতের যেটা যে 3টে সবচেয়ে পবিত্র লেক আছে, একটা মানস সরোবর, একটা ইয়ামদোক লেক, আর একটা হচ্ছে নামসো। মানস সরোবর একটু পরে আমরা দেখবো, নামসো আমরা পরে দেখবো। মোট স্যাক্রেড লেক, one of the sacred lakes of Tibet, Tibetan Mastiff। এগুলি খুব কস্টলি পুকুর। এদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য 20 ইউয়ান মানে 800 টাকা দিতে হবে। আর এটার ইয়ার্ডগুলি আছে সাজানো গোছানো ইয়ার্ড, এদের পাশে দাঁড়িয়ে তুলতে গেলে 30 ইউয়ান দিতে হবে। এই ইয়ামদোক লেক, এখানে চাইনিজদের ভিতরেও সুপারস্টিশন আছে, যেটা আমরা যতই যাই বলা হোক না, এখানে একটা পবিত্র পাথর আছে। এই পাথরটাকে জড়িয়ে ধরলে নাকি মনের সব বাসনা পূর্ণ হয়। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে ছবি জড়িয়ে ধরবে এবং সেই ছবি তুলবে বলে। ইয়ামদোক লেক, যেটা বলছিলাম যে 3টে পবিত্র লেক, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইয়ামদোক, আরেকটা হচ্ছে নামসো। এটাও খুব পবিত্র লেক নামসো। এটা অন্যদিকে, কিন্তু আমি শুধু যেহেতু 3টে লেকের কথা বলছি, সেই নামসো। যাই হোক, এই যে এই পথে আমরা যখন যাচ্ছি, যাওয়ার পথে এখানটা এই জায়গাটার কথা একটা বলছি, এটা কারোরা পাস। এই পাসটা খুব ঐতিহাসিক এই কারণে, এটা হচ্ছে পৃথিবীর হায়েস্ট ওয়ার ফিল্ড, সবচেয়ে উচ্চতম রণাঙ্গন এখানটাতে। আমাদের যে সিয়াচেন আছে, সিয়াচেনের থেকে উঁচু জায়গা এটা। এইখানটায় যখন 1904 সালে ফ্রান্সিস ইয়াং আসবেন, মিশন লাসা করেছিলেন,
যে সময় তিব্বত দখল করবার জন্য ব্রিটিশরা এটা অকুপাই করবার জন্য চেষ্টা করেছিল, তখন একটা ইনভেশনের একটা এক্সপিডিশন করেছিল। সেই এক্সপিডিশন টিবিটিয়ানরা লাস্ট লড়াইটা এখানটায় থেকে করেছিল এবং করার ফলে এখানে প্রচুর টিবিটিয়ান মারা গেছিল। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হায়েস্ট ওয়ারফিল্ড, প্রায় এর উচ্চতা 16,500 ফিট মিনিমাম, তারও উপরে উঠেছে। এখানটা একটা ব্যাপার হলো, এখানটা গাড়িটা একটু দাঁড়িয়েছিল, আমি জানতাম না, আমি নিচে যে দাঁড়িয়েছি নিচ থেকে আমি খুব দৌড়ে উঠতে থাকলাম, অনেকটা উঠতে হবে, কারণ প্রায় 2 ঘন্টা উঠে উপরে উঠে গেলাম, উপরে উঠে চলে গেছিলাম, জানতামই না আমার মানে কি হয়েছে যায় না। এখানটা উঠে গেছিলাম, উঠে গিয়ে একেবারে পাশের নিচ পর্যন্ত চলে গেছিলাম। নিচে গিয়ে দেখতে পেলাম যে বেশ সুন্দর একটা লেক আছে, তাও একটা সুন্দর একটা লেক। এটা দেখলাম, দেখে যখন নেমে আসে আমাদের যে গাইড, সে আমাকে মানে কোনোদিন আমি কারোর কাছে এত আজে বাজে কথা শুনিনি, খুব যাচ্ছাতে বলেছে এবং সঙ্গত কারণেই বলেছে, বলছে আপনাকে ব্যারেস্ট করিয়ে আমি যা কিছু করতো আপনাকে করতো, আমি আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত। তা আমি তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করছিলাম যে না, ও যেখানে বলবে ঠিক সেভাবে যাব। কিন্তু একটা দারুণ জায়গা থেকে নিয়ে আসলাম। আর আরেকটা কারণেও এটা বিখ্যাত, দলাই লামা যে 1959 সালে পালিয়ে এসেছিলেন তিব্বত থেকে, উনি এই পথ দিয়ে পালিয়ে এসে আমাদের বমডিলাতে এসে উঠেছিলেন। এদিক দিয়ে এসে আমরা পৌঁছলাম গিয়ানসে, যেটা কথা বললাম যে 1904 সালে যে ফ্রান্সিস ইয়ামাসভেন যে মিশন আশা করেছিলেন, তখন যে ফোর্টটা এখানটা বুদ্ধিস্টদের একটা মনস্টারি ছিল, সেটাকে দখল করে নিয়ে এইখান থেকে টিবিটানদের অনেক টিবিটান মারা গেছিল, করে নিয়ে এই জায়গাটাকে গ্যারিসন করেছিল এবং সব ব্রিটিশ সৈন্যদের আবাসস্থল করেছিল এই জায়গাটা। এটাও খুবই ঐতিহাসিক জায়গা। এবং এটার আরেকটা গুরুত্ব অন্য কারণে, এই যে দেখুন আমাদের যে ম্যাপটা, এখানটা ম্যাপটা, এই হচ্ছে গিয়ানসে, এখানটায় গিয়ানসে আছে, লাসা থেকে আসছে, আর এখানে জিগাসে আছে। এই দুটো থেকে পথ এখান থেকে চলে আসছে সিকিমের যে পথটা এখন আমরা সিল্ক রুট বলে একটা বিখ্যাত, সেই পথটাতে আসছি। এইখান থেকে লাসা থেকে যতটা দূরত্ব, এই লাসা থেকে যতটা দূরত্ব ঠিক এই গিয়ানসে, এখান থেকে সিকিম করতে ঠিক ততটাই দূরত্ব, সিগাসে থেকেও তাই ততটা দূরত্ব। আমরা সিকিমের খুব কাছে চলে এসেছি। এই পথটা কিন্তু আসল সিল্ক রুট নয়, যদিও এখন ট্যুর অপারেটরদের কল্যাণে এটাকে সিল্ক রুট বলা হচ্ছে, কিন্তু এটা আসল সিল্ক রুট নয়। এটা যখন এই গত শতাব্দীর প্রথম অর্ধে যখন চায়নায় জাতীয়তাবাদী শক্তি হয় এবং কমিউনিজমের উত্থান, তখন এই যে পথটা ছিল লাদাখ দিয়ে পথটা ছিল বিজনেসের পথ, সেই পথটা বন্ধ করে দেয়। তখন যারা চালু করেছিল এই পথ, এখান দিয়ে পথটা চালু করা হয়েছিল, সেটাই এখন এটাকে বলা হয় সিল্ক রুট। আমাদের জুলুক সবাই পরিচিত, মোটামুটি জুলুক থেকে নাটুলা থেকে আস্তে আস্তে ওপারে চলে যায় এই পথটা, কিন্তু এটা কিন্তু আসল সিল্ক রুট নয়। যেখানে আমরা এই গিয়ানসের কথা বলছি, গিয়ানসে বিশাল এরিয়া নিয়ে শহর, পুরো শহরটাই দুর্গের মতো আছে। গিয়ানসে থেকে আমরা আসলাম সিগাসে হচ্ছে তিব্বতের দ্বিতীয় বৃহত্তম, সেকেন্ড লার্জেস্ট টাউন অফ টিবেট। সিগাসে সেকেন্ড লার্জেস্ট টাউন সেই হিসাবেই শুধু বিখ্যাত নয়, আরো দুটো কারণে বিখ্যাত হয়। একটা হচ্ছে এটা পাঞ্চেন লামার হেডকোয়ার্টার, যেটা তিব্বতের রিলিজিয়াস হেড এবং অন্য হেড হচ্ছে দলাই লামা, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড হচ্ছে পাঞ্চেন লামার আবাস হচ্ছে এটা হচ্ছে তাসি লুম্ফু মনেস্ট্রি, খুব বিখ্যাত মনেস্ট্রি তাসি লুম্ফু মনেস্ট্রি। আরেকটা কারণে বাঙালিদের কাছে এটা খুব বিখ্যাত, এই কারণে পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস, অনেকেই সবাই নাম শুনেছেন, পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস এখানটাতে লুকিয়ে অভিযান করে এখানে এসেছিলেন, এখানকার তিব্বতী পুঁথি দিয়েছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন ছদ্মবেশে। পরে যখন জানা যায় যে তিনি ব্রিটিশদের গুপ্তচর হিসাবে তিনি এখানটা এসেছিলেন, তখন এখানকার যারা আশ্রয় দিচ্ছে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সেটা করেছিল টিবেটিয়ানরাই করেছিল, এই সেই তাসি লুম্ফু মনেস্ট্রি। এটা হচ্ছে পাঞ্চেন লামার প্রাসাদ। এটা পাঞ্চেন লামার প্রাসাদ। আর এইখানে
পাঞ্চেনলামার দরবার করতেন, সাধারণ লোকেরা এখানটায় এসে বসতেন, পাঞ্চেনলামা উপর থেকে যা ইনস্ট্রাকশন নিতেন। যাই হোক, এখান থেকে এই হচ্ছে সিগাসের কাশীলম্প মনেস্ট্রি। কিন্তু সবকিছুর উপরেই চীনের রেড ফ্ল্যাগ উঠছেই, মনেস্ট্রি হোক আর যাই হোক। এবার আমরা যাচ্ছি এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের পথে, উত্তর দিক থেকে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের পথে। চোমনুঙ্গা, এভারেস্টকে ওরা চোমনুঙ্গা বলে, সেই চোমনুঙ্গা এরিয়ার ভিতরে আমরা পড়ে গেছি। এখানে লেখা গেছে মাউন্ট চোমনুঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক। এইখান থেকে মেন গেটওয়ে অফ এভারেস্ট, নর্থের দিক থেকে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের পথ এদিক থেকে যাচ্ছে, একবারে কাছাকাছি চলে এসেছি। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে চৈউ শৃঙ্গ, 6th হাইয়েস্ট পিক চৈউ শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এদিকটাতে এভারেস্ট, উল্টো দিকে নেপাল। একে থেকে গাড়ি আস্তে আস্তে পাশের মাথায় উঠে আসছে। এইখান থেকে গাড়ি কিন্তু আর যাবে না, এখান থেকে ব্যাটারি চালিত গাড়ি, তার জন্য মানে 8 কিলোমিটার মতো যাবে, তার জন্য 8,000 টাকা দিতে হচ্ছে। দিয়ে ওখানটা থেকে আমরা যাচ্ছি, যেতে যেতে এই হচ্ছে সেই গাড়িগুলি, ব্যাটারি চালিত গাড়ি। এটা দিয়ে আমরা এই 1 কিলোমিটার মতো গেলেই এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে আমরা পৌঁছাচ্ছি। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, এটা নর্থ ফেস, এভারেস্টের নর্থ ফেস। এটা হচ্ছে রংবুক মনেস্ট্রি। রংবুক মনেস্ট্রি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মনেস্ট্রিগুলির একটা। এটা নিয়ে প্রচুর ইতিহাসে প্রচুর বিদেশি অভিযাত্রীদের, ফ্র্যাঙ্ক স্মাইল, এরিক শিপটন, বিল টিলম্যান, প্রত্যেকের লেখাতে এই রংবুক মনেস্ট্রি নিয়ে লেখা আছে। এখানে বুদ্ধদেবের যে মৈত্র রূপ গোপ আছে, মৈত্র রূপে। এই হচ্ছে এভারেস্টের নর্থ ফেস। এই হচ্ছে চ্যাংসে পিক, এই নর্থ কল। এখান দিয়ে এভারেস্ট। এই পথটা কত ঐতিহাসিক, কত মেলোডি, আরভিন, ডুক স্কট, অনেকের আছে এখানে, ডেড বডি পড়ে আছে এখন। এই হচ্ছে চ্যাংসে পিক। এভারেস্ট। এইখান থেকে আরো উত্তর দিকে গেলেই এই যে কৈলাস মানস সরোবর যেটা দেখাচ্ছিলাম, কৈলাস, যেটা আমরা ফার্স্টে ম্যাপে দেখেছি যে তিব্বত থেকে যেভাবে কাশগাড়ি গিয়ে মেশা যায়, মানস সরোবর। এটা গুরলা মানধাতা, মানস সরোবরের পাশে গুরলা মানধাতা পিক। এটা কৈলাসের সবচেয়ে উচ্চতম স্থান, ট্রেকিং এর পথে পড়ে। আর এটা গৌরীকুণ্ড, কৈলাসের ঠিক নিচেই। এখান দিয়ে এই কৈলাস সিংহের দেয়াল। এখান থেকে এসে আমরা পৌঁছলাম আবার কাশগড়। কাশগড়ে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আসলাম, একটা তাকলামাগানের দিক থেকে আসলাম, একটা তাকলামাগানের নিচ দিয়ে আসলাম। এবার তিব্বত থেকে যে পথটা যাচ্ছে গিয়ে কাশগড়ে মিশছে, এটা হচ্ছে সেই পথ। এবার আবার আমরা ম্যাপটা দেখে নিই। এই যে আমরা এখান থেকে এই তিব্বত থেকে এসে এসে আস্তে আস্তে আমরা কাশগড়ে মিশলাম। এবার আমরা যাবো কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান, এদিকটা যাব, গিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আগে যাবো। এই হচ্ছে ভালো কথা, যেটা বলছিলাম যে ভারত থেকেও একটা পথ গেছে। ভারত থেকে পথটা যে ইন্ডিয়া থেকে যে পাঞ্জাব, তক্ষশিলা হয়ে গিয়ে এখান থেকে পেশোয়ার হয়ে গিয়ে কাশগড়ে যে পথটা গেছে, তক্ষশিলা এখান থেকে পুরনো পথটা, সেটাও 3-4টে ছবি আমরা দেখে নিচ্ছি। এর হচ্ছে তক্ষশিলা মিউজিয়াম, তক্ষশিলা মিউজিয়াম, তক্ষশিলা পেশোয়ার, না তক্ষশিলা মিউজিয়াম না, তক্ষশিলা। এর হচ্ছে পেশোয়ার। পেশোয়ারের কিসরা কাহিনী বাজার, যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সিল্ক রুটের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে সবাই আসতো
এবং গল্প বিক্রি করে টাকা ইনকাম করতে এসেছে, সেই কেসটা একটা কাহিনী বাজার। জীবিকাই ছিল না, করতে করতে এসে গিয়ে পড়লাম আমাদের খুঞ্জারা পাস, যে পাসটা চায়না এবং পাকিস্তানের বর্ডার, এখান দিয়ে আবার এই কাজগার আসে যাবে খুঞ্জারা পাস। এটা হচ্ছে সেই পাস, বিখ্যাত পাস। আগে ব্যবসা অনেকটা অন্য পাস দিয়ে হতো, মিন কাটা, এখন এদিক দিয়ে হচ্ছে। এইখান থেকে যখন আমরা আসবো, একটা ভালো জায়গা পড়ে, বিখ্যাত জায়গা তাসকার গাঁও, কাশগারের কাছে, কাশগার আর এর মাঝখানে তাসকার গাঁও, খুব সুন্দর পথটা, দাম সুন্দর, এবং জায়গাটা ওখানে বুদ্ধিস্ট রেমেন্ট আছে, বুদ্ধ সভ্যতার। এটা 2200 বছর আগে। আবার এদিক দিয়ে আস্তে আস্তে কারাকল, দুটো লেক পাবো, লেকগুলি আছে। আর এখানে পামির যে পামিরের হায়েস্ট 4টে পিক, তার ভিতরে একটা পিক দেখা হয়নি, কিন্তু যেটা হায়েস্ট পিক, এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড হায়েস্ট পিক, এটার নাম হচ্ছে মুস্তাক আটা। সেন হিডেন ফার্স্ট এটা ট্রাই চেষ্টা করছিলেন, তারপর এরিক শিপটন এবং বিল টিলম্যান এটা ট্রাই করেছিলেন। এটা হচ্ছে মুস্তাক আটা, পামিরের সেকেন্ড হায়েস্ট পিক। আসার পথে আমরা দেখলাম। আর এ হচ্ছে কঙ্গুর টাগ। কঙ্গুর টাগ হচ্ছে পামিরের সবচেয়ে হায়েস্ট পিক, হচ্ছে কঙ্গুর টাগ। কঙ্গুর টাগ, এবং মানে আমরা এই পথে, একটুকু পথে দেখলাম দুটো পামিরের ফার্স্ট সবচেয়ে হায়েস্ট পিক এবং সেকেন্ড হায়েস্ট পিক দুটোই দেখতে পেলাম। আমরা কিন্তু এখন আছি কারাকোরাম হাইওয়েতে। কারাকোরাম হাইওয়ে, পামির হাইওয়ে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম মোটরেবল পথ। সেটা রিসেন্টলি কারাকোরাম হাইওয়ে, যেটা চায়নার ভিতরে আছে, সেটা পামির হাইওয়ে দ্বিতীয় হয়ে গেছে। কারাকোরাম হাইওয়ে এখন সবচেয়ে উচ্চতম রেলপথ, উচ্চতম মোটর পথ। এই যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এবার আমরা পশ্চিম দিকে যাচ্ছি, কিরগিজস্তান এবং কাশগার। কাশগার থেকে আমরা যেতে যাচ্ছি এবার পশ্চিম দিকে যাব, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান হয়ে আজারবাইজান, আজারবাইজান হয়ে জর্জিয়া, জর্জিয়া হয়ে ইউক্রেন, এবং ইউক্রেন হয়ে তুরস্ক, ইস্তাম্বুল। এই দেখুন জায়গাগুলি, সিটিগুলির কথা এখানটা আছে। জিয়াং, জিয়াং থেকে আস্তে আস্তে তুরপান, তুরপান থেকে কাশগার, কাশগার থেকে তাসকান্ত, বুখারা, এখানে সিগনা গিয়ে এই বুখারা হচ্ছে, এখানে আছে বাকু, বাকুটা হচ্ছে আজারবাইজানে, সিগনারি এটা হচ্ছে জর্জিয়া। আমরা দেখব টিবিলিসি, জর্জিয়ার রাজধানী। এখান থেকে আসবো আমরা এদিক থেকে ইউক্রেন, ইউক্রেন থেকে আসবো ইস্তাম্বুল, এইগুলি দেখব। এই জায়গায় ছবি, আমরা যখন বর্ডারে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, এই জায়গায় ছবি তুলতেই দেয়নি, বিশেষ করে চায়নার পার্টে। কিরগিজস্তানের পার্টও কিছুটা করেছে, কিন্তু তাও ছাড় ছিল, কিন্তু চায়নার পার্টে একদম ছবি তুলতে দেয়নি। এখানটা আমরা কিরগিজস্তানে ঢুকে গেছি, আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে আস্তে 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 সব চেকিং করা হলো। এখানে একবারই চেকিং করা হচ্ছে, করার পর আমরা ঢুকে গেলাম কিরগিজস্তানে। ঢুকে যেখানটা আসলাম, সেখানটা দেখুন আমরা চায়না বর্ডার দিয়ে আসলাম। এটা যাওয়ার পর আমরা এদিক দিয়ে এসেছি, এসে এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে তাজিকিস্তান, তাজিক বর্ডার। এদিক থেকে লেলিন পিক, লেলিন পিক যেটা হচ্ছে পামিরের থার্ড হায়েস্ট পিক এটা, সেটা সেদিকটা আমরা যাচ্ছি আস্তে আস্তে। এখানে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কিরগিজস্তান এগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে ছবি আছে। আমরা সারি মোগল বলে যেখানটা একটা জায়গা আছে, যেখানটাতে লেলিন পিক, যেটার এখন নাম হচ্ছে ইমন সিনা পিক, সেইখানটা দিয়ে যাচ্ছি। তাজিকিস্তানের তাজিক মেয়ে।
উড়াল রেঞ্জ, এই রেঞ্জটার নাম হচ্ছে উড়াল, পামিরের একটা অংশ উড়াল রেঞ্জ, পামিরের ট্রিবিউটারি। একেবারে পাহাড়ের কোলে গায়ে একটা গ্রাম সারি মোগল। এখান থেকেই লেলিন পিক, এটা হচ্ছে লেলিন পিক, এটা হচ্ছে পামিরের থার্ড হাইস্ট পিক, না ফোর্থ হাইস্ট পিক, সরি থার্ড হাইস্ট পিক হচ্ছে মাউন্ট কমিউনিজম, যেটা আগের নাম ছিল, পরে সেটার নাম হচ্ছে মাউন্ট স্ট্যালিন। এখান থেকে আমরা তালডিক পাস উপর দিকে আসছি, উপর দিকে এসে দক্ষিণ দিকে চলে আসছি তালডিক পাস। তালডিক পাস হয়ে আমরা যাচ্ছি ওস, যেটা কিরগিজস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, সেই ওসের দিকে যাচ্ছে। যে ওস খুব ঐতিহাসিক শহর, 2500 বছর পুরনো, যে সিল্ক রোডের সময় যে কটা বাজার ছিল তার একটা হচ্ছে ওস। এ হচ্ছে ওস মার্কেট, পুরনো মার্কেট, পুরনো আমলের মার্কেট। এদের এই টুপিগুলিকে বলে কালপাক। এটা কিন্তু ওদের কাছে খুব পবিত্র টুপি। এর পিছনে অনেক মানেও আছে, সেটা ইনি বলেছেন, এই ভদ্র বলেছেন, কিন্তু এখনকার অনেকেই টুপি পরে না হয়তো। বসে মানে কিরগিজস্তান বা এসব জায়গাগুলো অনেক জায়গাতে দেখেছি লেনিনের মূর্তিগুলিকে ওরা সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু কয়েকটা জায়গায় এখনো পেয়েছি। তার একটা হচ্ছে ওস শহরে। ওস যে কারণে সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে ভালো বলা যায়, সেটা হচ্ছে ওসের হিস্ট্রি সম্পর্কে বলতে গেলে, সেটা হচ্ছে এই একটা ছোট্ট জায়গা, ছোট্ট একটা এইখানটাতে বসে বাবর একবার সমরখান দখল করছেন, একবার বুখারা দখল করছেন, সব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে অভিযান করবেন, সেই অভিযানে যাবতীয় প্ল্যান প্রোগ্রাম করছেন এই ছোট্ট একটা ঘরে বসে, ছোট্ট একটা মসজিদটাতে, এবং থাকতেন একেবারে সাধারণভাবে। এটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই ছিল বাবরের ঘর। বাবর এই ঘরে থাকতেন, দুটো বিছানার একটা শুতেন। এখানটায় বসে উনি ভারতবর্ষ দখল করবার যাবতীয় প্ল্যান পরিকল্পনা করেছেন। এখানে তার বেশিরভাগ সময় তাঁবুতে থাকতেন, যখন ঘরে থাকতেন তখন এখানটাতে বসে তিনি প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছেন। এখান থেকে ওস থেকে আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি যে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকের দিকে। এখানে অনেকগুলি, এই পথে অনেকগুলি পাহাড়ের রেঞ্জে এরকম পাথর দাউন কাজ হয়েছে। এই একটা ব্যাপার, আমাদের এখানে কোনো বাচ্চাকে, খুব বয়স্ক লোক এরকম ঘোড়ায় চড়তে খুব ভয় পায়। ওদের সম্পর্কে একটা কথাই আছে যে মঙ্গোলিয়ানরা কিন্তু ঘোড়ার উপর বসে ঘুমাতে পারে, দাবা খেলতে পারে। দুটো বাচ্চা এরকম কি সুন্দর ঘোড়া নিয়ে দৌড়চ্ছে, তার তো কোনো অসুবিধা নেই ওদের। বিভিন্ন এক শহর থেকে আরেক শহর যাচ্ছি, যাওয়ার পথেই বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপগুলি পাচ্ছি, পুরো বরফে ঢাকা। বিভিন্ন ধরনের এ হয়ে আছে। এটা গণেশ ঠাকুরের মতো মনে হচ্ছে। আমরা
যে পথে যেতে যেসব জায়গাগুলো থাকতাম তাঁবুতে থাকতাম এবং তাঁবুর মতো এগুলোকে বলে ইউট, এগুলিতে থাকা হতো। এগুলো কিন্তু এমনি বেশ ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো, ভেতরের ব্যবস্থাপনা কিন্তু একেবারে খারাপ না। এই ছিল এরকম ধরনের ব্যবস্থাপনা। হোটেলে থাকতাম না, কারণ আমরা যতটা পারতাম খুব কম খরচে থাকবার ব্যবস্থা করতাম। এই চলে আসলাম ইশাকপুর লেক। এই হচ্ছে বিশকেক, কিরগিজস্তানের রাজধানীর সবচেয়ে মেন আলাকু স্কোয়ার। এটা হচ্ছে হার্ট অফ দ্য সিটি বিশকেক। টিউলিপ, ওদের ওখানে একটা রেভলিউশন হচ্ছে, তার নাম হচ্ছিল টিউলিপ রেভলিউশন। পেছন দিকে আগের যে ছবিটা, এই ছবিটা এখানকার স্ট্যাচুটা ছিল লেনিনের স্ট্যাচুটাকে ওরা পেছন দিকে নিয়ে গেছে। এখানটা বসেছে ওদের যে প্রত্যেকটা দেশে একটা করে আইডল থাকে, যে আমাদের যেমন মহাত্মা গান্ধী আছে বা অন্য কেউ আছে, ওদের আইডল হচ্ছে একমাত্র মানস বলে একটা, যার নাম মানস। এটা হচ্ছে সেই মানুষের স্ট্যাচু। আর এইখানটা যে ছিল লেনিনের স্ট্যাচুটা, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে পেছন দিকে। আর এইভাবে ওদের প্রত্যেক দিন ঠিক এখানটাতে দুজন সেন্ট্রি থাকে, তাদের সেন্ট্রিতে নিয়ে আসে একজন, নিয়ে এসে পুরো এখানটা দাঁড় করিয়ে, এবং তার 4 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে পুরো। দুজন যখন পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আর দুজন নেমে আসছে, তাদের আবার নিয়ে যাবে। এটা সব জায়গায় দেখেছি, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন আন্ডার যেসব দেশগুলি ছিল, সেটা এমনকি রাশিয়াতেও, ক্রেমলিনেও দেখেছি এরকম ব্যাপার। ঠিক এরকমভাবে দুজনকে প্যারেড করে নিয়ে এসে, তার বরফের ভেতর প্রচন্ড ঠান্ডা, চারিদিকে বরফ, তার কিন্তু দুজন একবার স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। যদি মাছি বসে, মাছে হাত নাড়াবে না। এটা আমরা দেখেছিলাম রাশিয়াতে, যখন সাইবেরিয়াতে যখন বৈকাল হ্রদে আমরা ট্রেক করতে গেছিলাম, জমাট বাঁধা ফ্রোজেন বৈকাল হ্রদের উপর, ট্রেকিং অন ফ্রোজেন বৈকাল হ্রদ, সেই সময় এটা এরকম দেখেছিলাম। যাই হোক, এই হচ্ছে বিশকেকের যে পুরনো যেটা মার্কেট, যেটা সিল্ক রোডের যে মার্কেট ছিল, তার ভিতর এখন অনেক আধুনিকীকরণ হয়ে গেছে। এখন অনেকটা আধুনিক সবকিছুই। পুরনো ছাপ কিছু কিছু আছে। এটা যেটা আমরা আগে চায়নার রুটি দেখেছি, এখানকার রুটি এরকম আরো ভালো, লিপিস্ট বলে, খুব টেস্টি। আর সিল্ক রুটের যেসব পণ্য ছিল, তার ভিতরে মানে খুব ইম্পর্টেন্ট পণ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের মশলা এবং ফল, ড্রাই ফ্রুট, সেগুলি বাজার এখানে প্রচুর আছে। এইটা হচ্ছে উজবেকিস্তানের বর্ডার বিটুইন কিরগিজস্তান অ্যান্ড উজবেকিস্তান। পুরো লাইন দিয়ে লোক ভর্তি। আমাদের সেই অনেকটা দর্শনা বর্ডার বা বনগাঁ বর্ডারের ভাটায় প্রচুর ভিড়। কিন্তু যারা গাড়ি নিয়ে যাবে, আমাদের গাড়ি নিয়ে যারা যাবে, তাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। হচ্ছে ওখান থেকে সামারখান, তাশখান, চেঙ্গিস খানের স্ট্যাচু। আর এই হচ্ছে, এখান থেকে আমরা চলে আসলাম আজারবাইজান। আমরা যেটা বললাম যে কিরগিজস্তান ঘুরে আরো পশ্চিম দিকে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু, হচ্ছে বাকু। এটাও সিল্ক রুটের একটা ইম্পর্টেন্ট যে রাস্তাগুলির উপর দিয়ে গেছে, তার মধ্যে একটা জায়গা বাকু।
গাছগুলিকেও কত পরিচ্ছন্নভাবে কি সুন্দরভাবে রাখে গাছগুলিকে দেখবার মতো। আমরা আজারবাইজানের বিভিন্ন দিকে ঘুরেছি, সব দিকে ছবি দেখাচ্ছে না, আমি একটা দুটো ছবি আজারবাইজান সব জায়গায় কয়েকটা ছবি দেখাচ্ছি। এখানে বেশ এরকমভাবে ওদের এখানেও এটা আছে, খুব ইন্টারেস্টিং এটা তুফা। এটা হায়দার আলী মিউজিয়াম, বাঁকুড় যিনি প্রতিষ্ঠাতা হায়দার আলী তার নামে একটা মিউজিয়াম করা হয়েছে, খুব বিশাল এরিয়া জুড়ে। আর এইবার আমরা চলে আসলাম জর্জিয়ায়, জর্জিয়ার টিবলিস, এটা হচ্ছে জর্জিয়ার যে রাজধানী টিবলিস, সেই টিবলিসে চলে আসলাম। জর্জিয়ায় আমরা অনেকগুলি জায়গা, সব প্রায় জর্জিয়ার প্রায় সব দিকে আমরা ঘুরেছি। এটা টিবলিসে টিবলিসের মেন চার্চ এটা। এটা এই জায়গাটা হচ্ছে কাগেতি রিজিয়ন। কাগেতি রিজিয়নটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যে ওয়াইন রিজিয়ন, যে খুব মানে ফেমাস যে দু তিনটে জায়গা, তার একটা হচ্ছে কাগেতি রিজিয়ন। এখানে তো খুব ভালো ওয়াইন তৈরি হয়। জর্জিয়ার প্রচুর চার্চ আছে এবং সবই খুব, তার স্থাপত্য সবকিছু খুব সুন্দর। এগুলি যে সব ওয়াইনের জন্য, সব আঙুরগুলিকে এর ভিতরে রেখে দিয়ে 25 বছর 30 বছর 35 বছর ধরে, মানে মিনিমাম 10 বছর রেখে এর ভিতর পচানো হয়, ভিতরে ফার্মেন্টেশন করা হয়। এই যে দেখুন, এই ছবিটা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু একটা চার্চের মধ্যে, চার্চের বেসমেন্টে এরকম ওয়াইনের পুরো সব রেখে দেওয়া হয়েছে এখানে। এগুলি বিভিন্ন সময় ধরে 10 বছর 15 বছর 20 বছর এরকম বিভিন্ন সময় ধরে এটা থাকবে। এই হচ্ছে বড়, এর ভিতরে রাখা হয় আগে এগুলি, যেটা আগে প্রিমিটিভ সিস্টেম অফ ফার্মেন্টেশন, আর এখন মডার্ন ভাবে করা হচ্ছে কিভাবে, সেটাও ওখানে আছে দেখার। যাই হোক, এবার আমরা, এটা হচ্ছে রাশিয়া এবং জর্জিয়ার বর্ডারের কাছে একটা জায়গা, গেটওয়ে, সেই জায়গাটা এটা। এই ওদিকটায় রাশিয়া, এদিকটায় জর্জিয়া। এখানটাতে আমরা একটা ট্রেক করে একবার এখানকার হায়েস্ট যে জায়গা সেখানটায় গেছিলাম, তার নিচে একটা লেক। এই দেখুন রেমেন্স অফ সিল্ক রুটের যে সিভিলাইজেশনটা ছিল সেই সময়, যে যা পড়ে আছে, যার ধ্বংসাবশেষ অনেক কিছু এখানটা পড়ে আছে। এই দেখুন একটা পুরো গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, পুরো ডেজার্টেড হয়ে গেছে এই গ্রামগুলি। অথচ সিল্ক রুটের সময়গুলি ছিল খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই হচ্ছে ব্ল্যাক সি। আমরা দেখেছি যে ব্ল্যাক সির একদিকে হচ্ছে এই দিকটা জর্জিয়া, আরেকদিকে হচ্ছে ইউক্রেন, আরেকদিকে হচ্ছে তুরস্ক, এই টার্কি। এই তিনটে দেশের আমরা জর্জিয়ার দিকে চলে এসেছি, যেটা ইস্টের দিকে, ব্ল্যাক সি ইস্টের দিকে। হচ্ছে অ্যানাক্লিয়া বিচ, অ্যানাক্লিয়া।
অ্যাপ্রেন্টিসশিপ নিচ্ছে বাবার কাছ থেকে ছেলে। এটা জর্জিয়ার অন্য একটা দিকে মেস্ট্রিয়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানটাতে বাটুমি, সরি এটার নাম হচ্ছে বাটুমি। এটাও একটা খুব বড় পোর্ট জাতীয় বাটুমি, এইটা পুরো শহরটা। এইটা গরিব বলে একটা জায়গা আছে যার মধ্যে পড়ে। ইট ইজ দ্য বার্থ প্লেস অফ স্ট্যালিন। স্ট্যালিনের বার্থ প্লেস হচ্ছে এটা। স্ট্যালিন যে এই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ছোট্ট এই ঘরটায়। পরবর্তী সময় সেটা এখন ঠিক সেভাবে রাখা আছে, যদিও পরে পরে তার যে প্রাসাদ হয়েছিল ওর গায়ে, সেটা গায়ে লাগানো, সেটা হচ্ছে এইটা। এটা হচ্ছে স্ট্যালিনের পরবর্তী সময় যারা গরিব। জর্জিয়ার আরেকটা প্রান্তে, এখানেও আমরা ট্রেক করেছিলাম। এটা আমাদের এখানকার হিমালয় শিবলিং বা ম্যাটার হর্নের মতো অনেকটা পিকচার। এখান থেকে এবার আমরা চলে আসলাম, জর্জিয়া হয়ে গেল, আমরা ব্ল্যাক সির অন্য প্রান্তে ইউক্রেন। ইউক্রেনের রাজধানী কিভ, কিভের ছবিটা, কিভ শহর। ইউক্রেনে আমরা অনেকদিন ছিলাম এবং ইউক্রেনের বিভিন্ন প্রান্তেই আমরা ঘুরেছি। ইউক্রেনে এই জায়গাটা ফ্রিডম স্কোয়ার বলা হয়। এখানটাতে যত শহীদদের, এখানটা প্রচুর মারা দেওয়া আছে বিভিন্ন জায়গায়। কিয়েভের মেইন চার্চ। এটা হচ্ছে অন্য একটা সিটি, কিয়েভ থেকে আমরা গেছিলাম। রিভনে, রিভনে বলে একটা, আর তারপর গেছিলাম ইউক্রেনের যে সবচেয়ে খুব বড় সিটিগুলো একটা, লিভিভ। লিভিভ খুব নাম করা, এখন যেটা পোল্যান্ডের কাছে, পোল্যান্ডের বর্ডার লিভিভ, এটা সম্পর্কে খুব এখন লেখা হচ্ছে। সে লিভিভে গেছিলাম। লিভিভের মেন সেন্ট্রাল বিল্ডিং, সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এটা। আর তারপর গেছিলাম অস্ট্রো। অস্ট্রো হচ্ছে খুব পুরনো, বিশ্বের যে প্রাচীনতম কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে, এটা 150 বছর আগের একটা ইউনিভার্সিটি অস্ট্রো, সেখানটায় গেছিলাম। মাটির নিচে ইউনিভার্সিটি ছিল 150 বছর আগে। এগুলি সবই অস্ট্রো ইউনিভার্সিটির ভেতরে এখন একটা সংগ্রহশালার মতো করে রেখেছে। তখনকার দিনে কিভাবে ছিল না ছিল সেগুলো সবই। এরপর আসলাম ওডেসা। ওডেসায় আসলাম। এখানে এই ভদ্রলোককে নিশ্চয়ই আপনারা অনেকে চেনেন, মলয় বাসু। মলয় আমাদের পিডিডি।
ওড়িশাও এখানে সবচেয়ে যে ব্যাপারটা ভালো লাগলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন দিকে কি কি আছে, বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট শহরগুলির ভিতর সম্পর্কে ডিরেকশন দেওয়া আছে এবং কপি করে। সেখানে আমাদের ক্যালকাটার নাম পেলাম 5760 কিলোমিটার দূরে। ওড়িশার বাজার, এরকম একটা বাজার আছে যেটা বলছিলাম যে এই একটা সময় কিভাবে সংস্কৃতির ট্রান্সফার হচ্ছে একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে গেছে, এই বাজারে এসে আবিষ্কার করলাম। হঠাৎ দেখলাম এত কিছুর ভেতর গণেশ ঠাকুরের একটা মূর্তি আছে। সব বিদেশি জিনিস, অন্যান্য পুরোনো প্রাচীন অ্যান্টিক জিনিসের ভেতর গণেশ ঠাকুরের একটা মূর্তি আছে। হ্যাঁ, আর কতক্ষণ? 5 মিনিট। ওড়িশাতে আমরা ব্ল্যাক সির কাছে চলে আসছি। সেই ব্ল্যাক সির একদিকে, এই হচ্ছে ব্ল্যাক সি। সবাই এখানে বেশ খুব এনজয় করছে, বিভিন্ন রকম ভাবে স্নান করছে। কিন্তু সবাই এক একজন এক এক রকম ভাবে এনজয় করছে। এদিকে চলে আসলাম ব্ল্যাক সি থেকে, আমরা চলে আসলাম উল্টো দিকে। এটা হচ্ছে তুরস্কের ছবি। এখানেই মানে সিল্ক রুটের যে পথে, রোম পর্যন্ত আমি যাইনি, আগেই বলছি রোমের দিকটা যাইনি। এই এতদূর পর্যন্তই এখানে শেষ হয়ে গেল আমার যাত্রা। এটাই আমার শেষ ছবি। ধন্যবাদ।